یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفاعت سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. مسلم لیگ نواز جو ہے کشمیر میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف کوئی احتجاجی لاہ عمل طے نہ کر پائی، جبکہ سیالکوٹ کی صوبائی نشست بھی جو ہے وہ بہت بری طرح ہار چکے ہیں. مسلم لیگ نون میں دو جو ہیں بیانیے ان کا چلنا بہت محال ہے. کبھی شہباز شریف جو ہیں خاموش ہیں تو کبھی مریم نواز چپ ہیں. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی اہم حمایت جو ہے وہ کھو رہی ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو وہ پریس کر دیجئے. جی امتیاز صاحب مجھے بتائیے کیا کہتے ہیں ہم اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو کشمیر کے الیکشن میں بہت بات کر چکے ہیں، بڑی سخت پوزیشن لی ہے پی ایم ایل این نے ان انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف. ٹھیک ہے، میں بھی مبینہ دھاندلی کہنے میں مجبور ہوں، اس لیے کہ جو حقائق اب تک یہ پیش کر رہے ہیں اس سے کوئی بڑی دھاندلی ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو دھاندلی ثابت ہو سکتی تھی اس میں مسلم لیگ نواز کے اپنے پر جلتے ہیں، وہ بات کرتے ہو. اوکے، وہ کیا ہے؟ پلیز. یہ پنجاب کی سیٹیں ہار گئے، 12 جو تھی مہاجروں کی سیٹیں، جی جو مسلم لیگ نواز کے گڑھ میں کشمیری ووٹ تھا سینٹرل پنجاب میں، یہ صحیح. وہ ہارے ہیں. تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کہاں تھے؟ وہ نہ صرف اس انتخابی مہم سے باہر رہے بلکہ انہوں نے ان مہاجروں کی سیٹوں پہ بڑا کچھ اہم رول پلے کر سکتے تھے، لیکن نہیں یا کیا. مسلم لیگ پنجاب تو وہ سوئے پڑے رہے. اوکے. وہ میرے خیال نہیں چاہتے تھے کہ مریم نواز کو بہت بڑی وکٹری لے کر وہاں سے آئے. یعنی کہ بڑی ان دلچسپ پارٹی بات. جو ہے وہ کافی اختلاف دکھتا ہے. یہ بیسیکلی پہلا الیکشن تھا ان کا مریم نواز کا گلگت بلتستان کا. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں تو لوگوں نے کہا کہ جی یہاں بڑی گڑبڑ انجینئرنگ ہوئی ہے، پہلے ہوا یہ ہوا، الیکشن سے پہلے بعد میں بھی اس طرح کی باتیں چلی تھی. لیکن یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ کافی دباؤ پڑ گیا تھا اور فوج بھی باہر ہو گئی تھی الیکٹرل پروسیس سے، یعنی ووٹنگ کے دن وہ باہر نظر آئے. لیکن پنجاب میں انہوں نے کام ہاتھ دکھا دیا کیونکہ تھوڑے تھوڑے ووٹ سے بکھرے ہوئے. وہ یہاں کی پنجاب حکومت بڑی متحرک تھی اور مسلم لیگ نواز غائب تھی. صحیح. تو لہذا 9 سیٹیں جیت گئے عمران خان. اگر عمران خان یہ 9 سیٹیں نہ جیتے، 2-3 جیتتے، 4-5 لے جاتی، 5-6 سیٹیں لے جاتی یہاں سے مسلم لیگ نواز، تو عمران خان کی جو میجورٹی تھی جو اب 26 ہو گئی ہے وہ نہ بن پاتی. ٹھیک ہے. 4 ووٹوں کی اکثریت نہ بن پاتی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پہ شکست کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ٹوٹنا اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑا کرنا. صرف پیپلز پارٹی نے ان کے ووٹ نہیں کاٹے جن حلقوں میں یہ ہارے ہیں، بلکہ جن حلقوں میں پیپلز پارٹی ہاری ہے، نمبر 2 پہ آئی ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے نے بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ کاٹے ہیں. اور عمران خان کی امیدوار کو جتوانے میں دونوں پارٹیوں نے اپنی باہم مخاصمت کی وجہ سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب یہ ذمہ داری قبول کریں. اب تو لہذا وہاں پہ فاروق حیدر کافی بڑے وہ انقلابی ہیں اور بڑے مجاہد قسم کے آدمی ہیں. اچھا. بڑے ایجوکیٹر ہیں. جو وزیر اعظم ہے ابھی تک، تو کل کو کوئی اور ہوگا. آزاد کشمیر کے جو کل اجلاس ہوا وہاں پہ کشمیر ہاؤس میں، تو وہ وہاں پہ سارے موجود تھے. جو ملیٹنٹ سیکشن ہے پی ایم ایل این کا جو کہتا ہے لڑنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، لیکن وہ کوئی اعلان نہیں کر سکے کیونکہ دھرنا دیں گے، فلاں کریں گے، یہ دھمکیاں دی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پھر اوپر سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن تھا کہ یہاں پہ ایک سیٹ خالی ہوئی تھی، یہ اختر سبحانی ایک بہت وزیر تھے، یہ مشرف کے زمانے میں وزیر تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے چھوٹے بھائی کو طارق سبحانی کو کھڑا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا احسن سلیم بریار، اصل میں یہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے، ان کے بھائی تھے کیسر بریار جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. صحیح. ایک اور امیدوار بھی تھے طاہر ہنڈالی. اچھا. جو پیپلز پارٹی سے گئے تھے تحریک انصاف میں. صحیح. انہیں بٹھایا گیا اور اس سے انہیں چیف ایڈوائزر، انہیں ایڈوائزر بنا دیا گیا کس پہ؟ پبلک ہیلتھ پہ، ہاؤسنگ پہ اور انجینئرنگ ہیلتھ پہ. اچھا.
हेल्थ इंजीनियरिंग के, ठीक है, ये बड़े माल बनाने वाले शोबे हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइजर लगाया गया। लेकिन ये उन्होंने तैयारी एडजस्टमेंट की अपनी, और उनके कैंडिडेट ने पिछली दफ़ा ये मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट 17,000 वोटों से जीती थी। वाह, ओके, ये ख्वाजा आसिफ का भी हल्का है कौमी ठीक है, का, और इस बार ये सीट वो हार गए 7,117 वोटों से। अच्छा, ओके, पिछली दफ़ा 17,000 वोटों से जीती थी, इस दफ़ा हार गए 7,000 से। मतलब इतना बड़ा स्विंग आया है, मतलब नवाज लीग के वोट कम हुए, वो तकरीबन 7,000 वोट कम हुए, और पीटीआई के वोट बढ़े बढ़ हैं। गए हैं, तो एक तो पीटीआई का वोट बढ़ा, दूसरी तरफ पीएमएलएन का वोट कम हुआ। कम हुआ है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, अब इसमें तो मरीम भी गई थी सिलेक्शन कैंपेन में, वहाँ पे खुद ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, लेकिन लगता है कि वहाँ के शहर के जो कारोबारी तबका है वो सारे का बोझ बरियार की वजह से इधर टिल्ट हो गया, ओके। पीटीआई की तरफ, ठीक, और इतना बड़ा फर्क पड़ गया, पैसा भी खूब लगा है। सही, तो इसमें पीटीआई वाले बड़े खूब खुश हुए हैं कि चले, कश्मीर का इलेक्शन तो दूर की बात थी, ये तो हमने पंजाब में पहले हार रहे थे जितने। तो डू यू थिंक कि ये जो आपको नजर आ रहा है वोटों का स्विंग जो है, ये मेन इलेक्शन जब होगा तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल वो बनी हम देखेंगे कि उस वक्त बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कहना कि पीटीआई साफ हो गई है वो गलत है। पॉपुलैरिटी ये लूज नहीं कहना है की कि है, नवाज लीग की पॉपुलैरिटी वैसी है जैसी होती थी, वो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये दो बयानियाँ नहीं चल सकते। ठीक है, मरियम नवाज का एक बयानिया है, अवामी मुहिम वो चलाती हैं, जलसों में वो मकबूल हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, शहबाज शरीफ को सुनता कोई नहीं है, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी है और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और वो इस सारे इलेक्शन में गायब भी रहे। देखिए उन्होंने क्या कश्मीर के इलेक्शन में नाकामी के बाद भी उन्होंने क्या कहा, वो कोई और बातें कर रहे हैं, हमला के बाद भी कुछ और बातें कर रहे हैं। तो वो इख्तलाफ बहुत, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करना चाहते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशन शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो राब्ते हैं बैक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए लाते हैं, वो इमरान खान नवाज शरीफ जो है उसे वीटो कर देते ठीक है। अच्छा, अब हम तो उनकी दुआ करते हैं सेहतयाबी की, कोरोना हो गया मरियम को, हाँ हमारी बच्ची हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तो अब वो बीमार हैं, तो कभी वो चुप हो जाती रही हैं, कभी आपके ख्याल में ये दो लाअमल जो है नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? मैं समझता हूँ कि दोनों राय नहीं चल सकती। अब मीडिया में एक बात चलाई जा रही है खास तौर पे, वो हुकूमती और सरकारी हल्के और रियासती हल्के चला रहे हैं कि ये बयानिया नाकाम हो गया है, ये बयानिया नहीं चल सकता, ये इंतखाबी बयानिया नहीं है, ये मज़ामती बयानिया है, तहरीक चलाने के लिए है। भाई देखिए, ये बयानिया इंतखाबात में भी ये सबसे मौसर तरीन बयानिया है, और ये जो बयानिया बोर्ड को इज्जत दो वाला है कि तमाम इदारे आइन में रहें और फौज का किरदार महदूद हो, सलामती के मामला तक, ये पॉपुलर एस्पिरेशंस को नुमाइंदगी करता है। ये बयानिया ठीक है, मुस्लिम लीग की तरह नहीं, ये बयानिया नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ कहते हैं ये बयानिया नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर मुस्लिम लीग के MNAs शहबाज शरीफ की राय से इत्तफाक करते हैं। वो मुज़ाहमती लाइन से, वो चाहते तो हैं कि नून लीग का टिकट भी मिले, वो ये भी चाहेंगे कि मरियम नवाज आके तकरीरें करें। भाई मरियम नवाज कोई बहुत बड़ी मुकर्रर नहीं है, ना ही कोई उनकी बहुत बड़ी कैरिस्मेटिक अपील है, सही। वो इसलिए कामयाब है कि वो सही बयानियाँ बोल रही हैं, और शहबाज शरीफ का बयानिया फुसफुस है, क्या बयानिया, कुछ भी नहीं, कि पैर पकड़ लो, भाईजान के पैर पकड़ लो, या सरकार की या स्टेट के बड़े जो पावरफुल हल्के हैं उनके पाँव पकड़ लो। अच्छा, तो ये नहीं चल सकता, इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, इससे अच्छा मैं एक और बात कह दूं कि ये जो बात है ना कि पीटीआई पिट गई है, और वो नहीं, पीटीआई बड़ा कंपटीशन की पोजीशन में है, और दूसरी बात ये कि PMLN की सपोर्ट में कमी हुई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अपोजिशन टूट गई, दूसरा ये जो PMLN में कि अपने खानदानी में जो है जो दो राय बन गई हैं और पूरी मुस्लिम लीग डिवाइड हुई। चलिए, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं प्रोग्राम को, मैं चाहूंगी कि आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त हमारे पॉलिटिशियंस को कि क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? देखिए, ये मैं समझता हूँ अब अगले इलेक्शन में इंतजार करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, और इंतखाबी इस्लाहात की बात करनी चाहिए, उसे संजीदगी से लेना चाहिए। ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला ड्रामा था वो ठुस हो गया है, उसका भी तरमीम की बात चल रही है। खुद इमरान खान ने अपने
अटॉर्नी जनरल से कहा है, इन दोनों बातों पे उन्होंने हदायत दी है कि कुछ करें। यह मामला पार्लियामेंट कमेटियों में भी है। अब अपोजिशन जो है अब भूल जाए एजिटेशन को, अवाम के इश्यूज में एजिटेशन करें, लेकिन जाके पार्लियामेंट में बैठें संजीदगी से और हुकूमत भी एंगेज करें, वरना अगले इलेक्शन के ऊपर भी बड़ा फसाद होगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। उसकी तैयारी करें और तैयारी इलेक्शन करें। की और इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात पे खुसूसी तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी की जाए और इंतखाबी अमल के लिए जो है वो खसूसी तवज्जो दी जाए। इसी नोट पर आपसे लेंगे इजाज़त, अगले प्रोग्राम में होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।